Okay, so good afternoon, all of you. Let us start. So, what is your last topic? So, we see that Euler theorem. In that Euler theorem, we go to the homogeneous function. There are the direct and indirect. Okay, for direct, it is again two term. For two term, this is for first order, and this is for second order. So, for first order, what is the formula? X ux plus y uy is equal to nu. Then what is the formula for second order? X square uxx plus 2xy uxy plus y square uyy is equal to n into n minus 1 times u. Okay. For indirect, it is again two formulae. What is the first formula? X ux plus y uy is equal to n times f of u divided by f dash of u. For second order, it is again the formula is what? Yes. G of u into bracket G dash of u minus 1. Is equal to G of u into G dash of u minus 1, where G of u is equal to this one. Okay. So this all about for two variable. For two variable. Okay. Now we see the function for three variable. Now we see the function for three variable. So there are again for first order, for second order. For first order, we got that x ux plus y uy plus z uz is equal to nu. For second order, x ux, and then it's not first order, for not second order, it's not for your syllabus. For three variable, which one is syllabus? Yes. First order. Direct or indirect? Degree direct or indirect. Second order is apply करना है. Y uy plus z uz is equal to n times f of u divided by f dash of u. Okay. So we solve the example on this first order of direct method. We solve the example on second order this direct method. We solve the example on first order for this indirect method, for second order indirect method. बरोबर आहे का? Just remaining is this part. हा part राहिला for three variables चा. बरोबर आहे का? What is our last example? What is our last example? Yes. What is our last example? Sin inverse q plus 5q plus 2 raised to 5. Okay, मग दोन व्हेरिएबल्स होतं ना, दोन फंक्शन दिलेलं होतं ना. Yes, sir. Yes, sir. So what is the example numbering? 13. 13. Right on the 14 one. 14 one. If u is equal to x raised to 4 plus y raised to 4 divided by x square y square plus x raised to 6 tan inverse of x square plus y square divided by x square plus 2xy, then find the value of first x square uxx plus 2xy uxy
plus y square uyy plus x ux plus y uy. And second question, x square uxx plus 2xy uxy plus y square uyy plus the x ux plus y uy at the point 1 2, at point 1 2, at point 1 2. At point 1 2, yes. Khandalaya, please rename yourself. Krishna Patil, rename yourself. Prathamesh, rename yourself. And Rahul Salgare, rename yourself. Krishna, rename yourself. Prathamesh, rename yourself. Okay. Prathamesh Rose, are you there? Yes, sir. Okay. Rename करा तुमचं नाव आणि F68. F68 टाका सुरुवातीला, नंतर तुमचं नाव. ओके. झाला का प्रॉब्लेम सॉल्व भोसलेचा? प्रथमेश, प्रथमेश झालंय सगळ्यांचं एक्झाम्पल लिहून? Yes, sir. जस्ट सी हियर. ओके. सेम मागचं एक्झाम्पल होते तसंच एक्झाम्पल आहे, बरोबर आहे? चालू कर प्रज्वल, बागेत बसला का? Okay, solution. So let u is equal to that function x raised to 4 plus y raised to 4 x square y square plus x raised to 6 tan inverse of x square plus y square plus x square plus 2xy. Now note that this is a function of combination of two function. Which one is two function? U plus v plus w. So what is the v? X raised to 4 plus y raised to 4 divided by x square y square. काय डिग्री याची? याची डिग्री काय रे? 1. What is degree of this function? 2. 2. Very good, very good. Just we are from numerator we can take common out. If you understand the degree, yeah, मला डिग्री अंडरस्टँड झाली असेल तर डायरेक्टली लिहू शकता त्या ठिकाणी v इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2. आणि डिनॉमिनेटर मधून काय कॉमन निघेल? T square. व्हेरी गुड. t रेस टू 4 काय कॉमन निघतोय? t रेस टू 4. तुम्ही डिग्री 2 सांगितलं, तुम्हाला व्हेरी गुड म्हटलंय. पहा पुढे चुकलंय तुम्ही. ऑलरेडी टोल्ड 2. या ठिकाणी Multiplication आहे x square. काय आहे? मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये, ऍडिशन फॉर्म मध्ये आहे का रे? हॅलो, No, sir. बरोबर आहे का? No. Yes, sir. मग हा v काय भेटणार आहे? Yes, sir. In the form of t raised to 0 function of xy. So what is degree of v? 0. v is a homogeneous function. कायला कुठे चूक झाली आहे? Yes, sir. Homogeneous function of degree n equal to 0. तर तुम्ही असं लिहिणार पुढे x raised to 4 plus y raised to 4 divided by x square y square. मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये, ऍडिशन फॉर्म मध्ये नाहीये. तुम्ही काय केलं? खालून फक्त स्क्वेअर कॉमन काढला आणि त्या स्क्वेअरला स्क्वेअर कॅन्सल झाला आणि आन्सर काढलं. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. ओके ओके. असं करू नका. ते डिग्री चुकलं तर सगळं चुकणार, हे माहिती आहे तुम्हाला? हो सर. Okay. Yes, So sir. now we find a w. So what w? Now tell me what is degree? Degree. 6. Yes, Rutuja? 6. 6. Okay. What about other people? 6. 6. आविष्कार, तुम्ही शांत बसायचं. आविष्कार, तुम्ही फक्त लेक्चर ऐकायचं आणि जर समजलं नाही एखादी गोष्ट तर विचारायचं. अलग लक्षात आविष्कार? हो सर, हो सर, चालतंय सर. ओके.
So W is equal to what degree? W is equal to तुम्ही काय पुट करणार x equal to xt. सो इथे काय भेटणार t raised to 6 बरोबर आहे का? इथे काय भेटला x raised to 6. इथे काय भेटला tan inverse of पहा इथून पहा x square plus y square divided by x square plus 2xy. इथून t square कॉमन नाही गेला आणि डिनॉमिनेटर t square कॉमन आहे दोन्ही कॅन्सल झाला बरोबर आहे का? सो दिस w is equal to t raised to 6 function of xy. अरे अलग लक्षात. Therefore w is homogeneous function of degree n is equal to 6 of degree n is equal to 6. पहा 99% तुमचे अशा प्रकारचे एक्झाम्पल काय येणार डायरेक्ट येणार आहे. 99% काय येणार डायरेक्ट येणार आहे. इनडायरेक्ट येणार नाहीये डायरेक्टच येणार आहे. ओके सो वी गॉट द w is equal to now by Euler theorem. by Euler theorem काय सांगता Euler theorem? yes x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equal to what? nu. nu म्हणजेच काय रे nv plus nw बरोबर आहे का? yes what is u? v plus w. similarly x square uxx plus 2xy uxy plus y square uyy is equal to what is the function? What is degree? n into n minus 1 times u. That is a n square minus n times u. Okay. Now just combine this function. We need the first result. What is the combined? X square uxx plus 2xy uxy plus y square uyy plus xux plus yuy is equal to nu plus n square minus n times u. Just simplify. What is simplification? nu plus n square u minus nu. Nu when you get cancelled, what is the remaining? n square u. So what degree? So n square v plus w. So what is there? Is n square v plus n square w. All of you understand? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Any problem? Just write down. तर ते रिपीट करा ना समजलं नाही कुठलं रे आदित्य? ते बाय ते यू एक्स यू एक्स प्लस वाय यू वाय कसं आलं म्हणून खाली थर्ड स्टेप ही ना हा हा तिथनंच एक्सप्लेन इट्स करा आयलर थेरम ना. जस्ट वी डिस्कस काल नव्हता का तुम्ही? नो सर काल नव्हतं हा मग कसं समजणार आहे तुम्हाला? काल मी इम्पॉर्टंट 4 थेरम शिकवलेत त्यातला हा एक थेरम होता. आलं लक्षात? कालचा व्हिडिओ पहा. ओके ओके सर आदित्य चैतन्य तुम्ही होता का? चैतन्य बोल की. हा होतो सर. होता. मग तू त्याला समजून नाही सांगितलं का? सांगतो कधी सांगतोय? सांग लवकर सांग त्याला समजून. हा हा. नाही तर नोटबुक दाखव लिहिलं असेल तर. लिहिलंय ना?
हॅलो सर. हा बोला राहुल. सर ती लास्ट स्टेप काय सर ती फर्स्ट पेज मधली सर ती? ही ठीक आहे सर तीच ना. डब्ल्यू इज इक्वल टू हा ते टी रेस ब्रॅकेट मध्ये सर टू 6 हे फंक्शन टी रेस टू 6 into x रेस टू 6 tan inverse of x square plus y square divided by x square plus 2xy हे फंक्शन आहे. नाही सर त्याच्या खालची स्टेप हा तेच फंक्शन ब्रॅकेट मध्ये. हे जे ना हे अरे हे जे काय आहे का हे Yes, sir. हे वरच फंक्शन आहे सगळं तसं तसं त्याला टी रेस टू 6 ऍड केलाय. ओके ओके सर. ओके या ठिकाणी असल्या वाटलं तर $99 तुमचं फंक्शन काय येणार डायरेक्ट येणार आहे आतमध्ये इनडायरेक्ट येणारच नाहीये बरं का. सर इनडायरेक्ट आलं तर सॉल्व कसं करायचं सर? इनडायरेक्ट येणारच नाहीये तुम्हाला तुमच्या सिलेबसला इनडायरेक्ट येणारच नाही. इनडायरेक्ट हायर लेवलला आहे तुम्हाला नाही येते. ओके कृष्णा सर. येणारच नाहीये. ओके सर. आलं तर सॉल्व्ह करायची पुढची मेथड आहे हायर. पुढची मेथड काय आहे इनडायरेक्टला त्यासाठी फक्त फंक्शन वापरायचं n टाइम्स f of u divided by f dash of v f dash of u or g of u into g dash of u minus 1 तेवढंच फरक आहे फक्त. मग काय बदलतोय आलं लक्षात? हॅलो झालं सगळ्यांचं? Yes, sir. Can you go to the next page? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So we got that term is equal to n square v plus n square w. v साठी तुमचा हा काय आलाय डिग्री काय आली v साठी 0. v आणि w साठी डिग्री काय आली 6. 6 square w. So what do you get the answer? What do you get the answer? 36W. 36w. So we got that x square uxx plus so on plus last term काय x ux plus y uy किती आलाय 36w. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण याला तुमचा पहिला क्वेश्चन तयार झाला x square uxx plus 2xy uxy plus y square uyy plus x ux plus y uy is equal to 36w. w म्हणजेच काय रे x raised to 6 tan inverse of x square plus y square divided by x square plus 2xy. Okay.
Now you find at 1 2. Second question काय? At 1 2. म्हणजेच काय? This implies x equal to 1 and y equal to 2. या ठिकाणी x square uxx plus 2xy uxy plus y square uyy plus ux plus y times uy at 1 2. 36. x ची व्हॅल्यू 1 टाका, y ची व्हॅल्यू, x ची व्हॅल्यू 1, y ची व्हॅल्यू 2, x ची व्हॅल्यू 1, y ची व्हॅल्यू 2. So we get the answer 36 tan inverse of 1. बरोबर ना? 4 plus 1 5, 5 by 5 is 1. What do you get the answer? 36 into 5 by 4. 5 by 4. So what is the answer? 9 pi. 9 pi. 9 pi. Clear? Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very good, very good. काय संग्राम, उशिरा का? संग्राम, हा बोलायचं. हा उशिरा का? हॅलो हा उशिरा का जॉईन झाले? सर जॉईन होत नव्हतं, काय झालं Join होत तुम्हाला? नव्हतं. बर 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 बर. असेल काय ते नेटवर्क इश्यू असेल असं द्या. सर आवाज येणार. कोणाचा? माझा येतोय का? यायला पाहिजे. झालंय? Yes, sir. Can we go to the Yes. next example? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, right on the next. 15-1 ना? No, sir. Okay. आता आपण 2 व्हेरिएबलचं पाहिलं. आता आपण एखादं एक्झाम्पल काय करूया? 3 व्हेरिएबलचं पाहूया. किंवा 2 व्हेरिएबल मध्येच आपण काय करूया? 3 फंक्शनचं एक्झाम्पल पाहूया 2 व्हेरिएबल मध्येच. सो राईट ऑन द नेक्स्ट 15-1. If u is equal u नाही z घ्या चला. If z equal to sin of xy divided by x square plus y square plus square root of x square plus y square plus x square y x plus y, then find x times dabba z by dabba x plus y times dabba z by dabba y. Then find x times dabba z by dabba x and y times dabba z by dabba y. किती फंक्शन दिलेत रे?
किती फंक्शन दिलेत? हॅलो, 3. 3. म्हणजे z इक्वल टू काय? याला u म्हणा, ह्याला v म्हणा, ह्याला w म्हणा, किंवा ह्याला p म्हणा, q म्हणा, r म्हणा, a म्हणा, b म्हणा, c म्हणा, काही फरक पडत नाहीये. सो व्हॉट इज u फंक्शन? साइन ऑफ xy divided by x square plus y square. So what degree of this function? What is degree 0. of this function? Yes? 0. Okay, just we put that value. We just put the value. We got that sign. T square divided by t square. बरोबर आहे ना? xy divided by x square plus y square. इथून एक t निघेल, इथून एक t निघेल, दोन्हीतून t square कॉमन निघेल. t square cancel. We got that again original function f of xy. That t raised to 0. तर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन असेल डायरेक्टली u इज अ होमोजेनियस फंक्शन. नाहीतर काय करा, एक रफ पेपर मध्ये कॅल्क्युलेट करा. u इज होमोजेनियस फंक्शन of degree n equal to 0. Then v, what is the v? Square root of x square plus y square. चला, yes, Shruti, roll number 6, Shruti, what is the degree of this function? Shruti, roll number 6, Yes, sir. what is the degree of this function? 1. 1. Very good. So we just put that the term is t square x square plus y square. t square बाहेर पडला म्हणजे काय राहिला? t राहिला, x square plus y square. तुम्हाला डायरेक्टली येत असेल तर डायरेक्टली ही स्टेप केली तरी चालती. v इज होमोजेनियस फंक्शन. संग्राम भोसले, हा बोला सर. पुढची w ची डिग्री सांगायची तुम्ही. ऑफ डिग्री n equal to 1. Of degree n equal to 1. So w is equal to x square y divided by x plus y. Yes, Sangram. Would w is homogeneous function? Sangram, degree sanga. Of degree n equal to. Sangram. 1. Very good one. Very good one. काय तू उगा आपलं सांगायचं म्हणून सांगायचं है ना रे? अभिषेक अडसूळ सांगा डिग्री. अभिषेक, येस सर. अभ्यास करावा लागेल संग्राम. खूप 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 अभ्यास करावा लागेल संग्राम. हा, ये संग्राम. आपलं अभिषेक, 1 मिनिट. हा, काढा काढा. कॅल्क्युलेट करा, काय प्रॉब्लेम नाही, काही नाही आपल्याला. बाकीच्या लिहून घ्या तोपर्यंत, ज्याला समजलं त्यांनी. यस, अरे आलं का नाही? अभिषेक, अभिषेक, हॅलो. हा बोला. हा सर, 2. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अरे हा, तू ग्रुपवर टाकले का? टाकले ना? ओके. हा आधी 1 का टाकलं? सर, ते मिस्टेक झालं. बर बर. न्यूमरेटर मधून काय कॉमन निघेल? टी स्क्वेअर, आणि हा टी म्हणजे टी क्यूब कॉमन निघेल. बरोबर आहे. लक्षात ठेवायचं किती एक्स आहेत, मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये आहेत. इथे किती एक्स आहे आणि किती वाय? एकच आहे, म्हणजे एकच टी कॉमन निघेल. म्हणजे काय होईल? हा टी स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर वाय एक्स प्लस वाय. सो वी गॉट दॅट टी स्क्वेअर फंक्शन ऑफ एक्स वाय. सो डिग्री n equal to 2. So just you have put the value u homogeneous function, त्याची डिग्री किती? 0. v homogeneous function, त्याची डिग्री किती? 1. w homogeneous function, त्याची डिग्री किती?
W. What is the answer? V plus 2W. What do you get the answer? X, ZX plus Y, ZY is equal to V. What is the V? What is the V? V Root मध्ये x square plus y square. plus 2 times x square y plus, sorry, divided by x plus y. We got the answer. झालं का रे मित्रांनो? अरे झालंय का? येस सर. जाऊ पुढच्या एक्झाम्पलला. पहिलं आपण एक्झाम्पल कुठले पाहिलेत? 2 व्हेरिएबलचे प्लेन फंक्शन डायरेक्टचे. नंतर एक्झाम्पल पाहिलेत इनडायरेक्ट होमोजिनियस फंक्शन असेल तर 2 व्हेरिएबलचे. नंतर पाहिलेत डायरेक्टचे 3 फंक्शन असतील तर. आता पाहूया 16.1. जर दिलेलं फंक्शन मध्ये 3 व्हेरिएबल असतील म्हणजे x स्क्वेअर y स्क्वेअर z स्क्वेअर डिवाइडेड बाय x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर प्लस cos ऑफ xy प्लस yz डिवाइडेड बाय x square plus y square plus z square, then show that x ux plus y uy plus z uz is equal to 4 times x square y square z square divided by x square plus y square plus z square. पहा तुमचं एक्झाम्पल सांगेल की दिलेल्या फंक्शनची डिग्री किती आहे. एक्झाम्पल सांगेल दिलेल्या फंक्शनची डिग्री किती आहे. ओके, तो किती व्हेरिएबल आहे तिथे? किती पण असू दे, फंक्शन किती आहेत? 2च आहेत. एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर plus cos of xy plus yz divided by x square plus y square plus z square. U is equal to v plus w. U is equal to v plus w. Okay, v plus w. So what is the v? What is the v?
एक्स स्क्वेअर, अरे कुठे गेला, चला एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअर डिवाइडेड बाय, मी त्याला सांगेन त्यांनी रेडी राहा. प्रीतम, प्रीतम रोल नंबर 21 डिग्री सांगा विची. प्रीतम, प्रीतम आहात का तुम्ही? रोल नंबर 21 प्रीतम. रोल नंबर 21 प्रीतम. पहा मी कोणाला पण विचारू शकता, त्यामुळे प्रत्येकाने डिग्री काढा पटकन. प्रीतम आहात का? ओके ओके, कॅल्क्युलेट करा, कॅल्क्युलेट. यस सोनाली, इट्स राईट. नो 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 सोनाली, इट्स रॉंग वन सोनाली. हा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, राईट 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 सोनाली, इट्स राईट. homogeneous function, yes. Yes, very good, but I want answer from Pritam. Okay, very good Pritam, its answer is right. Homogeneous function of degree n equal to, न्यूमरेटर मधून किती टी कॉमन निघेल रे? न्यूमरेटर मधून टी कॉमन किती निघेल? t⁶. अरे ये की बाबा, किती टी कॉमन निघेल? पहा इथला एक टी स्क्वेअर, इथला एक टी स्क्वेअर, इथला एक टी स्क्वेअर मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये आहेत. t⁶. डिनॉमिनेटर किती कॉमन निघेल? टी स्क्वेअर टी स्क्वेअर किती वेळा? एक, कारण की हा ऍडिशन फॉर्म मध्ये, म्हणजे हा का झाला? t⁴ फंक्शन ऑफ एक्स वाय. सो डिग्री n equal to 4. गुड प्रीतम. नाउ w is equal to cos of xy plus yz x square plus y square plus z square. Prathamesh, roll number 68. What is degree of this function? Prathamesh. Prathamesh, roll number 68. आहात का तुम्ही? येस सर. डिग्री सांगा. बाकीच्या चॅट बॉक्स मध्ये टाकलं तर चालतंय. यस. प्रथमेश, तुम्ही जोपर्यंत सांगितलं तोपर्यंत पुढे जात नाही बरं का. पटकन सांगा डिग्री. अर्जुन, अर्जुन चेक युअर कॅल्क्युलेशन. अर्जुन, अर्जुन चेक युअर कॅल्क्युलेशन. मी एकाने चुकीच टाकलंय. प्रथमेश व्हेरी गुड, इट्स रॉंग वन. प्रथमेश काय माणूस आहे तू? कॉस ऑफ कृष्णा, कृष्णा कसं रे कृष्णा? चुकलं की रे कृष्णा? तन्मय चुकलाय. कृष्णा चुकलाय. हर्षदा चुकले तुम्ही पण. हर्षदा, कृष्णा, तन्मय, प्रथमेश चुकलाय तुम्ही. काय करताय तुम्ही? हॅलो सर, हा बोला अमोल. माझा मेसेज पोहोचत नाही का सर? ज्यांचं चुकलं त्यांचंच फक्त सांगतो मी चुकलंय म्हणून. अमोल, अमोल तुझा मेसेज आला की मला? हा 1:41 ला मेसेज आला तुझा. ज्यांचं चुकलंय त्यांनाच सांगितलं फक्त चुकलंय म्हणून. आलं लक्षात? तुमचं सांगितलं तुमचं बरोबर आहे. हा सर. प्रतीक चुकलाय. प्रतीक कसं रे तुमचं व्हायचं? वरतून किती कॉमन निघेल न्यूमरेटर मधून? टी स्क्वेअर एक्स वाय प्लस वाय झेड डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटर कॉमन निघेल टी स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. हा टी स्क्वेअर गेट कॅन्सल. काय राहिला? कॉस ऑफ एक्स वाय प्लस वाय झेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. आणि तुमचं क्वेश्चन पण सांगतंय सेकंड टर्मची डिग्री 0 असणार आहे. क्वेश्चनचा आन्सरच ते सांगतंय ना, बरोबर आहे का? So therefore W is n equal to 0. We write down is t⁻0. Okay. पहा मी ज्यांना चुकीचं म्हणलोय त्यांनी पहा काय चुकलंय. W is homogeneous function of degree n equal to 2. Sorry, n equal to 0. त्यांनी 2 डिग्री लिहिली, त्यांचं पहा कुठं चुकलंय. 1 ज्यांनी लिहिलं त्यांचं. बाय आयलर थेरम. व्हॉट इज आयलर थेरम? x टाइम्स डो यू बाय डो एक्स. किती व्हेरिएबल साठी? 3 व्हेरिएबल साठी.
y times dou u by dou y plus z times dou u by dou z is equal to a direct, that is nu. So what is nu? V plus w. What the degree of v and degree of w? What is the degree of v? Degree of v? 0. 4. Neat. 4v. So what is v? 4 times x square y square z square. That is your answer. Alaka. Yes, sir. Okay, write down. Write down. प्रतीक कुठं चुकलं होतं प्रतीक? हा सर कॉस 0 घेतलं बरं. बर तन्मय. सर ते गडबडीत डिवाइड केलं. डिवाइड केलं. व्हेरी गुड. कृष्णा डिवाइड केलं. कृष्णा चुकलं होतं सर. कुठे? सर मेसेज करता. बर हर्षदा. मला वाटलं एक वाय ची सेपरेट घ्यायची आणि वाय झेड. हा ओके. एक्स वाय प्लस वाय झेड. ओके असं आहे ते. प्रथमेश आपलं कुठं चुकलं होतं? सेम होता सर. सेम. हा प्रथमेश नंतर तुम्ही बरोबर पाठवलं पण आधी कुठं चुकलं होतं प्रथमेश? आवाज येत नाही काय? प्रथमेश. अर्जुन पाटील कुठं चुकलं होता? न्यूमरेटर मधून टी कॉमन घेतलं सर. बर ओके. जाऊया पुढच्या पेजला. हॅलो. येस सर. ओके. झालं सगळ्यांचं लिहून? येस सर. आता प्रथमेश बोला. सर न्यूमरेटरला टी घेतलं सर. न्यूमरेटरला टी घेतलं का? टी का घेतलंय? राग येईल की त्याला? एक्स मधून फक्त टी घेत असेल तर वायला राग येईल की रे? हा म्हणजे कसं असतं माहिती का? आता ही नॅचरल हे की आपल्या घरात काय आहे त्याच्यापेक्षा महत्वाचं दुसऱ्याच्या घरात काय आलं हे महत्वाचं आहे. बरोबर ना? दुसऱ्याच्या घरात कोण काय बोललंय काय कसं लगेच राग येतो. बरोबर आहे का? तसं राग येईल की शेजार धर्म येतो पण. ओके. सगळे शेजारी तसे नसतात. काही शेजारी खूप चांगले असतात. खूप चांगले असतात. ओके. सगळ्यांसाठी जवळ धावून आलेले असतात. असे पण काही असतात. काही ठराविक असतात. ओके. त्यांना आपल्याला राग येऊन द्यायचं नसतं. सो वी गो टू द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके. 17(1). Z equal to square root of x raised to 7 plus y raised to 7 divided by cube root of x raised to 4 plus y raised to 4 plus cos of xy plus y square divided by 4xy plus log of x by y. Then find value of x square uxx plus y square uyy plus 2xy uxy plus xux plus yuy. This is for your hard work. सेम 3 फंक्शन आहेत u v w. त्यातले 2 ची डिग्री 0च आहे. कुठल्या 2 ची? हिची डिग्री किती रे? 0 आणि हिची डिग्री 0. फक्त त्याची डिग्री काढायची आणि आन्सर लिहायचं. 18(1). u is equal to x cube function of x upon y
plus y cube function of y upon x. Then prove that x square uxx plus y square uyy plus 2xy uxy is equal to nu. This is also homework. फंक्शन सेपरेट करायची गरज आहे का? ऑलरेडी डिग्री काढलेली आहे. हा व्ही आहे आणि हा डब्ल्यू आहे. व्ही ची डिग्री किती रे? ओ सॉरी वन मोर सॉरी आय मेक मिस्टेक. 1 upon y cube. 1 upon y cube. Take 1 upon y cube is equal to 9u. 9u is equal to 9u. Yes. मला सांगा 18 नंबरच्या एक्झाम्पल मध्ये डिग्री काढायची गरज आहे का रे? नो. 18 एक्झाम्पल मध्ये डिग्री काढायची गरज नाहीये. का नाही गरज? का नाही गरज? कारण की ह्याची डिग्री किती ते तर सांगा पटकन. दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेस टू एन एफ ऑफ एक्स वाय वाय. आणि ते पण चुकीचं लिहिलंय मी सगळं. का अवघड आहे माझं. आपला स्टँडर्ड रिझल्ट काय सांगतोय? सॉरी मेक जस्ट अ मिस्टेक. स्टँडर्ड फॉर्म काय सांगतोय? एक्स रेस टू एन एफ ऑफ वाय बाय एक्स आणि वाय रेस टू एन और वाय रेस टू एन एफ ऑफ एक्स बाय वाय. जर असं असेल तर त्याची डिग्री काय असती? एन असती. बरोबर आहे का? स्टँडर्ड डेफिनेशन ऑफ होमोजिनियस फंक्शन. बरोबर आहे ना? त्याची डिग्री किती येणार मग? एन इक्वल टू 3. त्याची डिग्री किती येणार? -3. जस्ट वी हॅव पुट द व्हॅल्यू. सिम्प्लिफाय करा. वी गॉट दॅट nu. nu म्हणजे काय? nv प्लस nw. ओके. पण इथं काय काढायचं तुम्हाला? एक्स स्क्वेअर आहे ना, म्हणजे n इंटू n-1. बरोबर आहे ना? अशा प्रकारे येणार. जस्ट सिम्प्लिफाय यू गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. करू शकतात? हॅलो. Yes. येस सर. एक्झाम्पल पण अर्धवटच दिलंय मी. काय झालं का आज? एक्झाम्पल असं आहे प्लस एक्स यू एक्स प्लस वाय यू वाय इज इक्वल टू 9u. हे प्रूव्ह करायचंय. इज इक्वल टू 9u हे प्रूव्ह करायचंय बरं का. सॉरी तुमचं आलंच नसतं प्रूफ. परत तुम्ही मला टाकला असतं मेसेज सर ते चुकलंय म्हणून. जाऊया पुढच्या पेजला. करेक्शन केली तुम्ही? हॅलो. Yes, करेक्शन sir. केली का? ओके. Yes, sir. Now we start with the last concept. We see the last concept, that is the total derivative. We start with the last concept of this unit. Okay. Total derivative पाहता. हे जे दिसते सगळ्यांना युनिट? Yes, sir. त्यातला हा टॉपिक पूर्ण झाला आपला. झालाय ना? हॅलो. Yes, sir. हा Yes, टॉपिक sir. पूर्ण झाला. आता जस्ट संपलाय. आता कॉम्पोजिट फंक्शन पण झालेलं आहे, पण त्याचे काही एक्झाम्पल राहिले ते आपण ह्या टॉपिक मध्ये कव्हर करूया. ओके. कॉम्पोजिट फंक्शनचे काही एक्झाम्पल राहिले ते ह्या टॉपिक मध्ये आता कव्हर करूया. आता कन्सेप्ट स्टार्ट करणार आपण तो कुठला? टोटल डेरिव्हेटिव्ह. Total derivative. ओके.
मग हा कन्सेप्ट झाल्यानंतर पुढचा युनिट आपण स्टार्ट करणार आहे ऍप्लिकेशन ऑफ मल्टीव्हेरियंट डिफरन्शियल कॅल्क्युलस. ओके, त्यामध्ये फक्त 5.1, 5.2, 5.3 आहे. ओके, मॅक्झिमम मिनिमम फॉर 3 व्हेरिएबल नाही आपल्याला. सो वी गो टू द that concept is total derivative. थोडंसं रिपीट करूया आपण काही गोष्टी. मला सांगा, प्लेन डेरिव्हेटिव्ह कधी घेतो आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह कधी घेतो? एक व्हेरिएबल असेल तर प्लेन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे कसं? सपोज u इज अ फंक्शन ऑफ t असेल, then you take that ordinary derivative, that is du by dt. बरोबर आहे का? du by dt. अरे बरोबर आहे का? Yes, sir. आणि Yes, जर त्याच फंक्शनला जर u इज फंक्शन ऑफ 2 व्हेरिएबल असेल x अँड y, त्यावेळेस आपण काय घेतो? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज dou u by dou x or dou u by dou y. बरोबर ना? So we consider the function u is a function of xy and xy is a function of t. u is a function of xy and xy is function of t. मग तुम्हाला जायचं आहे u to t. मग u काय होईल रे? u काय होईल? This implies u काय होईल? u काय होईल? फंक्शन ऑफ t होईल ना? जे सिंगल व्हेरिएबल फंक्शन ऑफ टी. नातेसंबंध, राम हा श्यामचा भाऊ आहे. श्याम हा परत एक्सचा भाऊ आहे. ओके, यू हा एक्स अँड वायचा भाऊ आहे. एक्स अँड वाय हा टीचा भाऊ आहे. मग यू आणि टीचं रिलेशन काय? भाऊच ना. बरोबर आहे का? डायरेक्ट यू इज अ फंक्शन ऑफ टी. म्हणजे तुम्हाला जायचं कसं लागेल? du by dt. बरोबर आहे का? हॅलो, येस सर. कसं जावं लागेल? du by dt. आलं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. And this is called as total derivative. It's called total derivative. du by dt. जेव्हा आपण प्लेन डेरिव्हेटिव्हला तो, पण प्लेन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पण कसं हे जे मिक्सिंग आहे, u टू फंक्शन ऑफ xy आणि xy टू t, असं जेव्हा जातो, दॅट इज कॉल्ड एज टोटल डेरिव्हेटिव्ह. ओके, अंडरस्टँड? सर आणखीन एकदा सांगा. ओके ओके ओके. So now how to calculate this total derivative? That is the important. Second लिहिलंय का? How to calculate this total derivative? So there are some notes. So how to calculate this total derivative? So u is a function of xy. xy is function of t. म्हणजे कसं आहे पहा, u चे दोन फाटे फुटतायत, x आणि y. पण x अँड y परत एकाच ठिकाणी येऊन भेटतायत, तो म्हणजे कुठे t. म्हणजे Hello, समजा, हा बोला पुन्हा. सर मी हॉस्पिटलमध्ये चालले, त्यामुळे लेक्चर करू शकत नाही. ओके ओके. पण इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट तुम्ही नंतर हे पाहाल, युट्यूबवर पहा. चालतंय? हो सर, नक्की. ओके ओके. हा, आता तुम्हाला जायचं कसं? यू टू टी जायचंय. जायचं कसं? यू टू म्हणजे पंढरपूर सोलापूर जायचंय. एक पंढरपूर शेटपळ आणि पंढरपूर टू मंगळवाडा शेटपळ जायचं, मंगळवार टू सोलापूर जायचंय. तर पहा कसं पाहत आहे रोड कसा आहे? यू टू एक्स, एक्स टू टी, देन यू टू वाय, वाय टू टी. आता तुम्हाला जायचं सेम वे पहा, तुम्हाला जायचं यू टू टी. हाऊ वी गो टू द यू टू एक्स वाय टू टी. मग यू टू टी जाण्यासाठी तुम्ही कुठला डेरिव्हेटिव्ह यूज करणार? यू टू टी जाण्यासाठी कुठला डेरिव्हेटिव्ह यूज करणार? येस, विच डेरिव्हेटिव्ह यूज? यू टू टी. फॉर यू टू टी, विच डेरिव्हेटिव्ह यूज?
For u to t, which derivative we use? Yes, Tatta? Total derivative. Total derivative means, yes, good Arjun. That is a du by dt. Du by dt is equal to du by dt is equal to आता u to xy जायचंय. u to xy ला कुठला डेरिव्हेटिव्ह यूज करणार आहे तुम्ही? पार्शियल, कारण की u हा दोन फंक्शन आहेत तिथे, सॉरी दोन व्हेरिएबल आहेत u ला, म्हणजेच काय डो u बाय डो x इनटू आता x टू t जायचं आहे. x टू t ला परत कुठला डेरिव्हेटिव्ह? x टू t ला कुठला डेरिव्हेटिव्ह? डो एक्स बाय डो टी. x टू t ला परत टोटल डेरिव्हेटिव्ह, कारण म्हणजे dx बाय dt. पहा थोडस मिक्सिंग आहे. प्लस पण u ला दोन संबंध आहेत ना, एक x ला आणि एक y ला. मग तुम्ही एकाच घेऊन कसं चालणार? तुम्हाला दोघांच्या ठिकाणी जेवण करावं लागेल ना. x ठिकाणी जेवण केलं तुम्हाला राग येत, y ला राग येईल ना. शेजार धर्म आहे, खूप राग येत असतो माहिती का. x कडून घेतलं तर y कडून पण घ्यावंच लागतं. म्हणजेच काय डो u बाय डो y इंटू dy बाय dt. क्लियर? हॅलो, क्लियर का? So this is called as total derivative. Is depend upon your function. हे सगळं कशावर डिपेंड आहे? तुमच्या फंक्शन वरती. आता थ्रोड इक्वेशन मध्ये तुम्ही डीटीने जर मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन कसं येईल? du is equal to del u by del x into dx plus del u by del y into dy. This is called as total differentiation. In next year M3 course we have seen this type of example. आताच लास्ट मिनिटला पण तुला शिकायचं आहे ते. Clear? जाऊ पुढच्या पेजला. Yes, sir. ओके ओके. आता हे किती व्हेरिएबल्स आहे? सपोज दोन व्हेरिएबल्स, सपोज तीन व्हेरिएबल असेल. सेकंड, u is a function of x, y, z and that x, y, z is function of single variable t. आता तुम्हाला जायचं u to t. u to t जायचं असेल तर पाथ कसा? u to x, y, z आणि x, y, z to t. म्हणजे कसं जाणार? u to t ला कसं जाणार? प्लेन डेरिव्हेटिव्ह du by dt. त्यानंतर काय? डो u by डो x into dx by dt plus डो u by डो y into dy by dt plus डो u by डो z into dz by dt into dz by dt. It's a parametric rule. Yes, yes. Same like yes. Just remember
जस्ट रिमेंबर दॅट कन्सेप्ट की टी कुठे घ्यायचा आहे आणि एक्स वाय कुठे घ्यायचा आहे, म्हणजे पार्शियल कुठे घ्यायचं आहे आणि ऑर्डिनरी कुठे घ्यायचा आहे. येस खुशी? हॅलो. चुकून ऑन झाला. ओके ओके नो प्रॉब्लेम. चुकून झाला ऑन. ओके नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. नाही मला ते अनम्यूट केलं, मला असं वाटतं तुम्हाला काही बोलायचं आहे का त्याच्यामुळे विचारलं बाकी. सो अप टू दिस इज द टोटल डेरिव्हेटिव्ह. अप टू दिस इज द टोटल डेरिव्हेटिव्ह. नाउ वी सॉल्व सम एक्झाम्पल ऑन कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शनचे काही एक्झाम्पल राहिले ते आपण घेणार आहेत. तर त्यासाठी थोडंसं रिपीट करू तो फॉर्म्युला परत. u2 फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल x and y. X and y is function of two variable again. R theta. आपल्याला जायचं कुठं u2 r जायचं, तर कसं जाणार? आता मला सांगा u2 r जाण्यासाठी कुठला डेरिव्हेटिव्ह वापरणार रे? u2 r जाण्यासाठी कुठला डेरिव्हेटिव्ह वापरणार? पार्शियल. कारण की u हा फंक्शन ऑफ दोन व्हेरिएबल r and theta झाला. That is two independent variables. So del by u by del r is nothing but del by u by del x into del by x by del r plus del by u by del y into del by y by del r. Similarly, del by u by del theta we can calculate del by u by del x into del by x by del r plus del by u by del y into del by y by del theta. Okay, we got the answer. नंतर ठेवणार आहे वरती. हॅलो सर. येस प्रज्वल. प्रज्वल काय विचारायचं तुम्हाला? प्रज्वल सर तिथं डॅब एक्स बाय डॅब थिटा येणार ना तिथं? डॅब एक्स बाय डॅब थिटा. हा येस येस येस. डॅब एक्स बाय डॅब थिटा. येस येस येस. गुड, थँक्यू. ओके, झालंय सगळ्यांचं? Yes, sir. Now we solve the example. Now we solve the example on this total derivative and composite function. Okay. So right on the first example, if x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, where r and theta are function of t, then show that x times dy by dt minus y times dx by dt is equal to r square d eta by dt is equal to r square d eta by dt. सगळ्यात इम्पॉर्टंट रिलेशन काढायचं, कुठलं कुठे दिलंय ते महत्वाचं आहे. ते एकदा समजलं तर हे एक्झाम्पल खूप सिंपल आहे. मला सांगा आता कुठलं कुठलं फंक्शन दिलेलं आहे? एक्स वाय हे कशाचं फंक्शन आहे? आर थिटाचं.
आर थिटा कशाचं फंक्शन आहे? टीचं. उलट जाऊ शकत नाही. आर थिटा इज अ फंक्शन ऑफ टी आणि परत उलट जाऊ शकत नाही. आलं लक्षात? दिस इज द रिलेशन. पाथ कळाला? XY टू आर थिटा आणि आर थिटा टू टी. पाथ कळाला? हॅलो, Yes. Yes. याच्यातून Yes, मग sir. तुमचा डेरिव्हेटिव्ह कुठला काढू शकता तुम्ही? एक्स टू टी काढावं लागेल, बरोबर आहे. एक्स टू टी काढायचं असेल तर कसं जाणार तुम्ही? एक्स टू आर थिटा अँड आर थिटा टू टी. म्हणजे एक्स टू टी कसं जाणार तुम्ही? dx by dt is equal to what? Dou x by dou r into dou r by sorry into dr by dt, कारण की r हा सिंगल व्हेरिएबल फंक्शन आहे t चा, प्लस dou x by dou theta into deta by dt. सगळ्यात इम्पॉर्टंट पहिल्यांदा फॉर्म्युला तयार करून घ्यायचा. मी फॉर्म्युला तयार केला. प्रत्येक ठिकाणी फॉर्म्युला सेम असेल असं नाहीये. नंतर काय? dy by dt dou y by dou r into dr by dt plus dou y by dou theta into deta by dt. इक्वेशन नंबर 2. फॉर्म्युला तयार झाला. तुमचं एक्झाम्पल संपलं. या ठिकाणीच एक्झाम्पल संपलं तुमचं. म्हणजे मॅक्झिमम 90% एक्झाम्पल ह्या ठिकाणीच संपलंय. पुढे फक्त काय स्टेप बाय स्टेप काय लिहित जायचं? व्हॅल्यू पुट करायच्या. हे फॉर्म्युला कळाला सगळ्यांना? फॉर्म्युला कळाला सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. पुढे यातलं कुठलं डेरिव्हेटिव्ह काढू शकत नाही आपण? dr बाय dt काढू शकत नाही, deta बाय dt काढू शकत नाही, dr बाय dt आणि deta बाय dt काढू शकत नाही. 2 डेरिव्हेटिव्ह काढू शकत नाही. बाकीचे डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो, कारण की r आणि थीटाचं फंक्शन माहिती नाहीये. हा, x आणि y चं फंक्शन माहिती आहे. सो व्हॉट इज x? सो x इक्वल टू r cos theta. So this implies dou x by dou r. What derivative of x with respect to r? And derivative of x with respect to theta. Yes. Derivative of x with respect to r. Cos theta. Cos theta. And derivative of x with respect to theta minus r sin theta. So and y equal to r sin theta. We just find that dou y by dou r sin theta dou y by dou theta r cos theta. So just we put this value in equation 1, 2. So equation 1 and 2 becomes equation 1 and 2 becomes, so dx by dt. What derivative? Dou x by dou r cos theta dr by dt. Then dx by deta. What is dx by deta? Minus r sin theta deta by dt. Okay. Now just dy by dt is dou y by dou r sin theta dr by dt. पुढे काय? Plus r cos theta deta by dt. Now take LHS. What is LHS? X dy by dt minus y dx by dt. Second equation ला कशाने मल्टिप्लाय करायचं? x ने. So we got that x sin theta dr by dt. Then multiply this equation by y x r cos theta deta by dt. आणि पहिल्या इक्वेशन ने कशाने मल्टिप्लाय करायचं? मायनस y ने. सो मायनस y cos theta dr by dt minus minus plus y r sin theta deta by dt. Simplify. What is value of x? X value काय रे? x value काय आहे? अरे x value काय आहे? R cos R cos theta. निलेश, r cos theta. So what do you get the answer? R
cos theta into sin theta dr by dt plus x काय r cos theta, we got that r square cos square theta d by dt. पुढे काय, पुढे मायनस y ची व्हॅल्यू काय, r sin theta into cos theta dr by dt plus r square sin square theta d by dt. ओके, त्यातलं काय कॅन्सल होईल रे, काय कॅन्सल होईल, r cos theta sin theta dr by dt minus this get cancelled. What is the remaining? What is the remaining? Yes, शिल्लक काय राहिलं रे, LHS equal to R square cos square r square d by dt कॉमन निघेल, आतमध्ये काय राहिलं, cos cos square theta plus sin square theta. okay, cos square theta plus sin square theta is 1, so we got 1. that r square d by dt, 1. that is RHS, that is the RHS. Clear? Hello. Yes, sir. Okay, write down. झालं सगळ्यांचं, कुठे जायचं? No, sir. Okay, this is the concept of the total derivative. You see the example on composite function and total derivative. Now you see the example on composite function.
Okay. Second example. If u is equal to x square minus y square, v is equal to 2xy, and z is equal to f of uv, then show that x times dou u by, dou z by dou x minus y times dou z by dou y is equal to 2 times square root of u square plus v square dou z by dou u, dou z by dou u. पहिल्यांदा रिलेशन तयार करू आपण. काय रिलेशन आहे? u हा फंक्शन ऑफ एक्स वाय चा आहे, पण एक्स वाय कशाचं फंक्शन आहे का रे? एक्स वाय कशाचं फंक्शन आहे का? नाही. पण z इज फंक्शन ऑफ u आणि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय, असं करू शकतो आपण रिलेशन तयार. म्हणजे कसं? z इज अ फंक्शन ऑफ uv आणि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. येस. ओके. मग आपल्याला जायचं कसं आहे? z टू x जायचं आहे. कसं जाणार z टू x? z टू uv and uv to x. z to uv and uv to अर्धा तास तिकडे थांबा ना, येतो तुमच्या बरोबर. अर्धा तास तिकडे थांबा, मामा करतो. कसं जाणार? डॅबा डो झेड बाय डो एक्स कसं जाणार? डो झेड बाय डो एक्स, डो झेड बाय डो यू इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस डो झेड बाय डो व्ही इंटू डो व्ही बाय डो एक्स. दुसरा फॉर्म्युला काय? डो झेड बाय डो वाय इज इक्वल टू डो झेड बाय डो यू इंटू डो यू बाय डो वाय प्लस डो झेड बाय डो व्ही इंटू डो व्ही बाय डो वाय. जेवढे डेरिव्हेटिव्ह निघते तेवढे काढून घ्या. आता झेड यू तर काढू शकत नाही कारण फंक्शन माहिती नाहीये. यू माहिती, यू काय झालाय? एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. त्याच्यावरून तुम्ही काढू शकतात काय? यू एक्स. व्हॉट इज यू एक्स? डो यू बाय डो एक्स 2x अँड डो यू बाय डो वाय मायनस 2y. व्ही माहिती आहे, व्ही काय? 2xy. त्याच्यावरून तुम्ही काढू शकतात vx. व्हॉट इज vx? What is the Vx? Vx is 2y and Vy is 2x. Just we have put the value, we got that dou z by dou x. But dou z by dou x, dou u by dou x काय? Value put करा 2x dou z by dou u. Dou v by dou x काय? 2y plus 2y dou z by dou v. परत आता कॅल्क्युलेट करा dou z by dou y. Is what is the dou u by dou y? Minus 2y dou z by dou u plus 2x dou z by dou v. Now take LHS. LHS जर घेतली, LHS काय सांगते? x times dou z by dou x minus y times dou z by dou y. Dou z by dou x ला x ने मल्टिप्लाय करा. We got the answer. Yes, 2x square dou z by dou u plus 2xy dou z by dou v minus multiply this by minus y. हम माइनस y ने मल्टिप्लाय केले ह्या इक्वेशनला काय होणार? मायनस मायनस प्लस 2y स्क्वेअर dou z by dou u minus 2xy dou z by dou v. काय कॅन्सल होईल दोन्ही मधून रे? दोन्हीमधून कॅन्सल काय होईल? 2xy 2x डो z बाय डो v कॅन्सल होईल. बरोबर आहे? डो z बाय डो v, कारण हा प्लस आहे हा मायनस आहे. इथे काय होणार? 2x स्क्वेअर डो z बाय डो u
प्लस 2y स्क्वेअर डो झेड बाय डो व्ही. तर डो झेड बाय डो यू. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? काय प्रॉब्लेम? हॅलो. No, sir. Okay, okay. Now we go to the next step. So we got that answer is LHS equal to 2 times x square plus y square dou z by dou u. बरोबर आहे का? काय काय आलंय पहा, या ठिकाणी 2 आलाय, डो झेड बाय डो यू आलाय, पण हा स्क्वेअर रूट आला नाही, तर स्क्वेअर रूट आणायचा आहे. तर स्क्वेअर रूट कसा आणणार? यू स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर आहे, यू आहे व्ही हाय. So just we get take u square plus v square. So what do you get that u? So u is equal to x square minus y square, and v is equal to 2xy. So you take u square plus v square. What is u square plus v square? X square minus y square bracket square plus v square 4x square y square. Just take the square on this side. X raised to 4 plus y raised to 4 minus 2 times ab x square y square plus 4 times x square y square. So we got x raised to 4 plus y raised to 4 plus simplify हा 4 आणि हा -2 की झाला 2 times. Okay, so we got that u square plus v square, u square plus v square. हा पूर्ण ब्रॅकेट काय झाला रे? x square plus y square bracket square. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. Take square root on both sides. We got that square root of u square plus v square is equal to what? X square plus y square. बरोबर आहे? Now we just put the value, this value. X square plus y square काय आहे? स्क्वेअर रूट टाका. x square plus y square ही जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यावर काय टाका? स्क्वेअर रूट ऑफ u square plus v square. Now this we got. ಇದು वाटलं झालं त्या equation 1. So equation 1 becomes dou z by dou u. So that is equal to RHS. कळालं का मित्रांनो सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. Just write down. झालं सांगा, पुढच्या पेज जाता येईल. झालं, sir. ओके.
झालंय? Yes, sir. Okay, okay. Now we see पुढच्या पेजला जाऊया. हॅलो. Yes, sir. ओके ओके. बाकीचे काय झोपलेत काय? राइट द नेक्स्ट किती नंबरचा आहे? थर्ड ना? Third. Third one. If u is equal to function of x square minus y square minus z square and z square minus x square, जर अशा प्रकारचं फंक्शन जर असेल u is equal to a function of x square minus y square comma y square minus z square comma z square minus x square, then prove that 1 upon x dou u by dou x plus 1 upon y dou u by dou y plus 1 upon z dou u by dou z is equal to 0. आता काही जण म्हणतील सर आपण आयलर फॉर्म्युलाचं सॉल्व्ह करू, सॉल्व्ह होत नाहीये, डिग्री काढू शकत नाहीये, तर कसं सॉल्व्ह करायचं? सी, दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन आहे, पण सबस्टिट्यूशन मेथड नुसार आहे. तर पहा कसं सॉल्व्ह करायचं, व्हेरी इम्पॉर्टंट. पहिल्यांदा फंक्शन लिहा, u is equal to function of x square minus y square, y square minus z square and z square minus x square. तर काय करायचंय? पुट x square minus z square is equal to some another variable l, y square minus z square some another variable that is m, and z square minus x square some another variable n, some another variable काय होतंय? n होतंय. म्हणजे u काय फंक्शन झाला रे? फंक्शन ऑफ l m n. मग असं म्हणू शकतो आपण u is a function of l m n and l m n is a function of x y z. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. सर एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एल केले ना? x square minus y square equal to l, झेड केले तुम्ही. x square minus y square equal to l, x square minus y square equal to l, y square minus z square equal to m, and z square minus x square equal to n. This as usual order. So what is the order? X square minus y square and so and so. जी ऑर्डर आहे त्या ऑर्डर नुसारच. ओके. जाऊया पुढे. आता काढायचं काय? डो यू बाय डो एक्स. आता कुठला तरी एक डेरिव्हेटिव्ह परफेक्ट काढून घ्या. कुठला तरी एक डेरिव्हेटिव्ह परफेक्ट काढून घ्या. डो यू बाय डो एक्स. What do you by dou x? What do you by dou x? Yes. Dou u by dou l into. Do u by dou l into dou l by dou x plus do u by dou y, sorry, dou m by dou x plus do u by dou n by dou x. So just we got that do u by dou x equal to, yes, lx. What do l by dou x? 2x do u by dou l. Do m by dou x. m मध्ये x आहे का रे? नाही, 0. प्लस do n by dou x minus 2x do u by dou n. आलं लक्षात? What is do u by dou x? Do u by dou x is equal to what? 2x do u by dou x minus 2x do u by dou n. You as equation number 1. कळलं का? Hello. Yes, sir. Okay. Similarly, calculate do u by आता काढायचं काय? Dou y. पुढचं काढायचं ना, do u by dou y.
सो डो ए बाय डो ए वाटलं त्याला आणखीन एक मॉडिफाय करा. आणखीन मॉडिफाय काय करू शकता इक्वेशनला रे? काय मॉडिफाय करू शकतात? एक्स ला काय कॉमन, एक्स कॉमन निघेल ना. एक्स कॉमन निघेल काय होईल? 1/x डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू is equal to 2 times do u by do l minus 2 times do u by do n minus 2 times do u by do n. Okay. So now we calculate do u by do y. What is do u by do y? Tell equation 1 द्या वाटलं तर. Do u by do y same do u by do l into do l by do y plus do u by do m into do m by do y plus do u by do n into do n by do z. Sorry, do y. Do y. So do l by do y. L मध्ये y आहे. Yes, minus 2y do u by do l plus do m by do y. Yes, 2y do u by do m plus do n by do y. n मध्ये y ची टर्म नाही, that is a 0. The derivative is 0. So what is simplification? We just common out y. We got that 1/y do u by do y is equal to minus 2 times do u by do l plus 2 times do u by do m. Give as equation number 2. Now third one do u by do z. ज्याला कळालं असेल त्यांनी डायरेक्टली ह्याला सुरुवात केली तरी चालेल. ओके, वन ऑफ द सेम आहे. डू यू बाय डो एक्स करा, डू यू बाय डो वाय करा, डू यू बाय डो झेड करा आणि सगळ्याचे ऍडिशन घ्या. वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. सो डू यू बाय डो झेड, व्हाट डू यू बाय डो झेड इज डू यू बाय डो एल into do l by do z um into mz plus un into nz. So do u by do z is equal to, आता do l by do z, l मध्ये z ची टर्म नाही म्हणजे 0 झाली. do u by do m, m मध्ये z ची टर्म आहे ती पण कशी आहे मायनस आहे, सो मायनस 2z. n मध्ये z ची टर्म आहे ती पण कशी आहे प्लस, सो 2z. So just z common out, 1/z do u by do z is equal to minus z do u by do m plus, sorry, minus z नाही, minus काय, minus काय, 2 times do u by do m u as 3. So adding 1 2 and 3 orally add करा वाटलं तर 1/x do u by do x, 1/y do u by do y, 1/z do u by do z. पहा या सगळ्यांची ऍडिशन घेतली. 2 times do u by do l ला हा मायनस गेला, बरोबर आहे का, एक टर्म गेली. -2 times do u by do n ला, -2 times do u by do n ला. पहा मी थोडंसं काय करतो, कलर कॉम्बिनेशन करू आपण. ही टर्म ह्याला गेली, बरोबर आहे. पुढची टर्म ही टर्म मायनस डू यू बाय डो एन ला कुठे गेली, इथे गेली, प्लस डू यू बाय डो एन ला. पुढची टर्म ही टर्म डू यू प्लस 2 टाइम्स डू यू बाय डो एम कुठे गेली, इथे गेली. सगळी जरी हा प्लस हा मायनस, काय राहिला शिल्लक रे, शिल्लक काय राहिला 0, शिल्लक काय राहिला 0. कळालं का सगळ्यांना? येस सर. Just write down.
झालंय का रे? हॅलो. Yes, sir. येस सर. सगळ्यांचं कुठं राहिलंय? थांबा सर. हा थांबतो थांबतो. सर झालं. ओके. सगळ्यांचं झालंय? Okay. Fourth one. If u is equal to function of x minus y minus y minus z and z minus x, then prove that w by w x plus w by w y plus w by w z is equal to 0. करू शकतात का रे? हॅलो, करू शकतात का? एक्झाम्पल करू शकतात का? Yes, sir. Yes, sir. x minus y equal to काय पुट करणार? x minus y equal to L. L, then y minus z L, m M, N. and z minus x n. So we got that X, Y, Z. u is a composite function of x, y, z. X, Y, So this Z. is for your hard work, do at home. So fifth one, if u is equal to function of rs, where r equal to x square plus y square and s equal to x square minus y square, then show that y times w by w x plus x times w by w y, x times w by w y is equal to 4 times xy
W by W R. Y times W by W X plus X times W by W Y is equal to 4 times XY W by W R. करू शकतात घरी. This is the function of two variable. U is a function of RS and R is a function of X and Y. करू शकतात ना. W by W X काढा, W by W Y काढा, and just multiply by X, just multiply by Y and multiply by X. Just take the addition. We got the required answer. Okay. And last one. If Z is equal to F of UV, where U is equal to X square minus 2XY minus Y square and V is equal to Y, then show that X plus Y is into W Z by W X plus X minus Y W Z by W Y is equal to X minus Y W Z by W V. X plus Y W Z by W X, X minus Y W Z by W Y, X minus Y W Z by W V. Okay, so this is a 3 type of example you solve at home. Okay, this is for hard work. So this is the end of unit number 4. उद्या एक थोडासा किंचितसा स्टार्टचा टॉपिक आहे तो घेऊ. जरी एमसीक्यू ला जर विचारला तर प्रॉब्लेम नको म्हणून आपण तो घेऊया टॉपिक, आणि उद्याच्या लेक्चरला आपण एमसीक्यू प्रॅक्टिस घेऊया युनिटची. चालतंय? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. कोणाला काय अडचण असेल तर विचारू शकतात का, काय प्रॉब्लेम नाहीये.